Rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة سيدتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعلى آل كل وصحابته وقرابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة أربعة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى حضرة كتب رباني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني أغثنا يا غيث المستغيثين. وإلى حضرة الشيخ أحمد البدوي وسيد أحمد الرفاعي وسيد إبراهيم الدسوقي وسيد أبي القاسم الجنيدي البغدادي وسيد أبي الطالب المكي وشيخ سلمان يا سلمان وشيخ سليمان الجازلي وإلى أرواح كل ولي وولي لله من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا وبريا أينما كان وكان الكائن في علمك وحلت أرواحهم يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا إلى روحي وأصولهم وفروعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع الكفار من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر وبحرها. ثم خصوصا إلى روحي. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل مقاصدنا ومقاصد من حضر في هذه المجلس ومقاصد من حضر في هذه المباركة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من حضر في هذه الليلة المباركة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين شر الله لكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده
Astaghfirullah
استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله لا شفاء إلا شفاءك يا 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 الله
Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah wa'tasamtu ala Allah. Bismillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah wa'tasamtu ala Allah. Bismillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah wa'tasamtu ala Allah. Bismillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah Allahumma inni a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillah Allahumma inni a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillah Allahumma inni a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibil qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibil qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibil qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha Muhammad
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanika ya Allah ya rabbal alamin. Ya ilahi anta maqsudi wa ridha maqlubi wa fawwidu amri ilaika ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Rabbana. Ighfir lana dhunubana wa anta tawwabur rahim. Ighfir lana dhunubana wa antal ghafurur rahim. Ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jaddina wa jaddatina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li islamina wa liman lahu haqqun alaina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum ya rabbal alamin. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar, ighfir lana dzunubana, ampuni dosa kami ya Ghaffar. Ampuni dosa saudara-saudara kami yang hadir di malam Jumat ini ya Allah. Ampuni jamaah kami yang hadir di tempat ini ya Allah. Kami itu rahmat kasih sayang-Mu di malam Jumat yang penuh berkah ini ya Allah. Ampuni dosa kami yang kami lakukan dan kami akan balik sampai melakukannya ya Allah. Dari dosa yang terkecil sampai yang besar ya Allah, yang kami sengaja dan yang tidak kami sengaja selama ini ya Allah. Wa anta tawwabur rahim, Allah dan yang maha pengampun terhadap dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Ighfir lana dzunubana, ampuni dosa kami ya Allah atas kekeliruan kami dalam menjalankan perintah-perintah-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami yang kami masih sering kufur nikmat terhadap anugerah-Mu selama ini ya Allah. Ampuni dosa kami yang kami masih sering berbuat maksiat di hadapan-Mu selama ini ya Allah. Masih sering melanggar larangan-larangan-Mu dalam dunia ini ya Allah. Ighfir lana dzunubana, ampuni pula salah dosa silap kami terhadap ayah dan ibu kami ya Allah, yang telah mengandung melahirkan kami ya Allah, mengurus membiayai kami selama ini ya Allah. Ampuni dosa kami yang kami bisa membahagiakan hati ayah dan ibu kami ya Allah, yang kami masih sering membuat jengkel hati kedua orang tua kami ya Allah, membuat marah kedua orang tua kami selama ini ya Allah. Ighfir lana dzunubana, ampuni dosa kami yang kami masih belum bisa menjadi anak yang saleh di hadapan ayah dan ibu kami ya Allah. Ighfir lana dzunubana wa anta tawwabur rahim. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Panjangkan umurnya dengan umur yang bermanfaat ya Allah. Sehatkan jasmani rohani kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan jasmani rohani kedua orang tua kami ya Allah. Luaskan rezeki bagi mereka dengan rezeki yang halal dan berkah di muka bumi ini ya Allah. Ighfir lana, ampuni pula salah dosa kita kedua orang tua kami yang telah Kau panggil di hadapan-Mu ya Allah. Nawwir qabrahuma bi nuri rahmatika ya Rahman. Wa wasi' qabrahuma bi wasi'ati maghfiratika ya Rabbana. Sinari kubur kedua orang tua kami dengan rahmat kasih sayang ya Allah.
Luaskan kubur kedua orang tua kami dengan ampunan-ampunanmu ya Allah. Waj'al qabrahuma rawdatan min riyadil jinani wa la taj'al qabrahuma huffatan min hufarin niran. Kami mohon ridho-Mu ya Allah. Waj'alil jannata maswahuma ya Allah ya Rabbal alamin. Ridho rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Jauhkan kedua orang tua kami dari siksaan kuburnya ya Rahman. Jauhkan kedua orang tua kami dari siksaan api nerakanya nanti di akhirat ya Allah. Ighfir lahuma ya Rahman ya Rahim wa anta tawwabur rahim. Ampuni pula salah dosa kami ya Allah pada istri kami selama ini ya Allah, yang kami masih sering banyak jengkel dan marah-marah terhadapnya ya Allah, yang kami masih sering banyak suudzon terhadapnya ya Allah, yang kami kadang masih sering membentak-bentaknya selama ini ya Ghaffar. Ampuni dosa kami terhadap istri kami yang kami belum bisa mendidiknya dengan baik dan benar selama ini ya Ghaffar. Ampuni pula salah dosa hilafnya ya Rahman ya Rahim. Ighfir lana dzunubana, ampuni pula salah dosa hilaf kami terhadap suami kami ya Allah, yang kami masih sering suudzon terhadapnya ya Allah, masih sering berusaha terhadapnya selama ini ya Allah, masih sering kufur nikmat terhadap pemberiannya selama ini ya Allah, masih sering banyak jengkel dan marah-marah terhadapnya selama ini ya Allah. Ampuni dosa kami yang kami masih belum bisa melayaninya dengan baik dan benar selama ini ya Ghaffar. Ighfir lana dzunubana, ampuni pula dosa-dosanya ya Rabbal alamin. Ighfir lana, ampuni salah dosa khilaf kami terhadap putra-putri kami ya Allah, terhadap anak-anak kami yang Engkau titipkan dalam kehidupan dunia yang sementara ini ya Allah. Ampuni dosa kami yang kami masih sering kurang sabar mendidik mereka ya Allah, yang kami masih sering kurang tabah dalam mengarahkan mereka ya Allah ya Rahman. Ampuni dosa kami yang kami masih sering banyak jengkel dan marah terhadap anak-anak kami ya Rahman Rahim. Ighfir lana dzunubana, ampuni pula dosa-dosanya ya Rabbal alamin. Solehkan hati anak-anak kami ya Allah, solehkan hati putra-putri kami ya Allah, bukakan pintu hati anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka anak yang soleh-solehah ya Rabbal alamin. Jadikan anak-anak kami anak yang taat kepadamu dan Rasul-Mu ya Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang selalu patuh dan taat kepada kedua orang tuanya ya Rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon ridho-Mu ya Allah, panjangkan umur anak-anak kami dengan umur yang bermanfaat ya Allah. Solehkan hatinya ya Allah, sehatkan jasmani rohani anak-anak kami ya Allah. Solehkan hati anak-anak kami ya Allah, sehatkan jasmani rohani anak-anak kami ya Allah. Luaskan rezeki bagi mereka dengan rezeki yang halal thayyib kabul ini ya Rabbal alamin. Kami mohon ridho ya Allah, bukakan pintu hati anak-anak kami ya Allah, cerdaskan otak akal pikirannya ya Allah, cerdaskan akal pikiran anak-anak kami ya Allah. Mudahkan mereka dalam menghafalkan ayat-ayat-Mu ya Allah, mudahkan anak-anak kami, santri-santri kami ya Allah, dalam menghafalkan kalimat-kalimat-Mu ya Allah, dalam menghafalkan ilmu yang diberikan oleh guru-guru mereka ya Rabbal alamin. Anugerahkan kepada anak-anak kami ya Allah, kepada seluruh santri-santri kami ya Allah, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah ya Rabbal alamin, ilmu yang berguna bagi dirinya, keluarga, agama, nusa dan bangsa ini ya Rabbal alamin. Jadikan putra-putri kami semua ya Allah, jadikan santri-santri kami semuanya ya Allah, pemimpin-pemimpin kebaikan di masa yang akan datang ya Allah. Jadikan mereka generasi yang sukses di masa yang akan datang ya Rabbal alamin. Ighfir lana dzunubana wa anta tawwabur rahim. Ampuni salah dosa kami terhadap keluarga kami ya Allah, terhadap seluruh tetangga yang ada di lingkungan kami ini ya Allah ya Rabbal alamin. Ighfir lana dzunubana wa anta tawwabur rahim. Ya Allah, yassir lana umurana wa dunya wal akhirah. Yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw bala'in aw hanin ya dzal jalali wal ikram. Mudahkan seluruh urusan jamaah kami yang hadir malam ini ya Allah. Mudahkan seluruh urusan saudara-saudara kami yang hadir di malam Jumat yang penuh berkah ini ya Allah. Mudahkan seluruh urusan rumah tangga kami ya Allah. Mudahkan seluruh urusan dalam keluarga kami ya Allah.
dalam pekerjaan-pekerjaan kami ya Allah. Mudahkan seluruh urusan dalam pekerjaan-pekerjaan kami selama ini ya Allah. Mudahkan urusan dalam berjual beli kami ya Allah, dalam berusaha dan berikhtiar kami ya Allah. Mudahkan urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Yassir wala tu'assir yasiran kariman ya Allah ya Rabbal alamin. Bijahi Rasulikal Karim, bijahi Nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sholatan tukalliguna wa auladana wa jam'atana allati ja'a bi hadil majlis ilal haji wa umrati baitikal haram fi kulli sanatin bi salamatin wa afiyatin ya Rabbal alamin. Mudahkan sarana bagi jamaah kami yang bersimpuh di malam Jumat ini ya Allah, untuk bisa hadir melaksanakan haji dan umrah ke Baitul Muqaddas ya Allah, untuk bisa melaksanakan wukuf di Arafahmu yang penuh dengan ampunan-ampunanmu ya Allah, untuk bisa melaksanakan tawaf di Ka'bahmu ya Allah, bersujud di depan pintu Ka'bahmu yang mulia ya Rabbal alamin. Amin. Semua ya Allah, wa tarzuqna ziyarata qabri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk menziarahi makam Rasul kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, menyampaikan salam kami di depan kuburan beliau yang mulia ya Allah, membacakan sholawatnya di depan kuburan beliau yang mulia ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kemudahan untuk bisa menziarahinya ya Allah, bersujud di rodohmu ya Allah. Panggil kami yang hadir malam hari ini ya Allah, mudahkan sarana bagi kami semuanya ya Allah. Panggil kami yang hadir di majlis ini ya Allah, panggil kami kembali ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Yassir lana umurana umrat dunya wal akhirah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Fattah ya Razzaq, warzuqna wal muslimina rizqan halalan wasi'an mubarakan wa anta khairur raziqin. Bukakan pintu rezeki bagi jamaah kami yang hadir malam ini ya Allah. Bukakan pintu rezeki bagi jamaah kami yang bersimpuh di majelis malam Jumat ini ya Allah. Mudahkan kami dalam berikhtiar dan usaha mencari rezeki yang halal dan berkah di muka bumi ini ya Allah. Ya Fattah ya Razzaq, warzuqna wal muslimina rizqan halalan wasi'an mubarakan wa anta khairur raziqin. Ya Allah ya Fattah ya Razzaq, ya Allah ya Fattah ya Razzaq, ya Allah ya Fattah ya Razzaq, warzuqna wal muslimina rizqan halalan wasi'an mubarakan wa anta khairur raziqin. Ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Rabbal alamin. Ya Syafi' wasfi mardana fa innahu la shifaa'a illa shifauka ya Allah. Wasfi mardana fa innahu la shifaa'a illa shifauka ya Allah. Wasfi mardana bi jalalikal karim, wasfi mardana bi qudratikal adim, wasfi mardana bi anika ya Allah ya Rabbal alamin. Angkat semua penyakit yang ada pada tubuh jamaah kami malam hari ini ya Allah. Sehatkan jasmani rohani kami ya Allah. Hilangkan penyakit yang ada pada tubuh kedua orang tua kami ya Allah. Angkatnya ya Allah, sehatkan jasmani rohaninya ya Allah. Hilangkan penyakit yang ada pada tubuh anak-anak kami semua ya Allah, yang ada pada tubuh jamaah kami yang hadir malam ini ya Allah ya Syafi', fa innahu la shifaa'a illa shifauka ya Allah. Hilangkan penyakit yang selama ini bersarang pada tubuh jamaah kami ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah, sehatkan jasmani rohani mereka ya Allah. Sehatkan zahir dan batin kami ya Allah. Sehatkan zahir dan batin kami ya Allah. Hilangkan penyakit semua hapus sombong yang ada pada jiwa kami ya Allah. Ghibah namimah fitnah yang sering kami lakukan selama ini ya Allah. Sehatkan penyakit iri hati, syirik, dengki yang ada dalam jiwa kami ya Allah. Ya Syafi' fa innahu la shifaa'a illa shifauka ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Salam salimna wal muslimin min fitnatid dunya wa min musibatid dunya wa adzabil akhirah. Selamatkan kami ya Allah, selamatkan jamaah kami ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami dan bangsa kami ya Allah dari berbagai macam fitnah yang sering menimpa
menimpa di alam dunia ini ya Allah, dari berbagai macam musibah bencana yang sering menimpa di alam dunia ini ya Allah. Selamatkan bangsa kami ya Allah, selamatkan kami ya saudara-saudara kami mukminin mukminat muslimin muslimat semuanya ya Allah. Ya salimna wal muslimina min fitnatid dunya wa min musibatid dunya wa min afatid dunya wa min akhirah ya rabbal alamin. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bisalam wa dakhilna jannata daras salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya Allah ya dzal jalali wal ikram ya Allah ya rabbana taqabbal du'ana taqabbal du'ana taqabbal du'ana wa anta qadir hajat yaqdi hawaijana ya Allah wa ya khairul mustajib istajib du'ana ya Allah ya rabbal alamin. Kabulkan doa kami bersama ya Allah, dari niat hati kami masing-masingnya ya Allah. Kabulkan doa kami malam hari ini ya Allah, jadikan doa kami sebagai awal keberhasilan rencana jamaah kami malam hari ini ya Rabbal alamin. Rahmati hidup kami ya Allah, rahmati jamaah dan saudara-saudara kami ya Allah, rahmati bangsa kami ya Allah, rahmati kaum mukminin mukminat kaum muslimat seluruh dunia ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah, berkahi keluarga dan keluarga kami ya Allah, berkahi rumah tangga saudara kami semua ya Allah, berkahi rezeki kami dan anak-anak kami ya Allah, berkahi sisa umur hidup kami ya Rabbal alamin, berkahi sisa umur hidup kami ya Allah, berkahi sisa umur hidup kami ya Allah, dan akhir hidup kami nanti dalam keadaan husnul khatimah menghadapmu ya Allah. Jadikan akhir hidup kami nanti dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, membawa amal soleh yang sempurna di hadapan-Mu ya Allah, membawa iman yang sempurna di hadapan-Mu ya Allah. Jadikan akhir hidup kami nanti dalam keadaan selalu menyebut asma-asma-Mu ya Allah, meskipun kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadikan akhir hidup kami nanti dalam keadaan selalu bersujud menyembah-Mu ya Rabbal alamin. Nas'aluka bi husnul khatimah wa na'udzu min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Qawi ya Matin ikfi syarra dhalimin, ikfi syarra dhalimin, ikfi syarra dhalimin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mu'minin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suratul Fatihah kami NPT bahasa iman Allah maghfirlaha warhamha wa'afuha Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Syaulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yassir lana kullal umuri wa'afina min kulli hammin aw bala'in aw hasin. Yassir lana kullal umuri wa'afina min kulli hammin aw bala'in aw hasin. Yassir lana kullal umuri wa'afina min kulli hammin aw bala'in aw hasin. Yassir lana kullal umuri wa'afina
من كل هم أو بلاء أو هم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa qaddir Bismillah, alhamdulillahilladzi amarana bitarkil ma'asyi wal 'isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khalaqal insana wan nuru wad dhalam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila sairil alam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Sadaqallahul azim. Seluruhnya para sepuh-sepuhan, bini sepuh, para asatid, asatidah yang hadir di malam hari ini, yang kami muliakan seluruh jamaah Majelis Istighosah Tidiyah, Bapak Ibu sekalian yang sangat kami muliakan, kami hormati, santriwan, santriwati Ma'had Tahsin Tahfidul Quran yang kami muliakan juga. Kami doakan semoga kalian semua nanti menjadi generasi yang soleh solihah, amin, menjadi pemimpin-pemimpin kebaikan di masa yang akan datang. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Malam hari ini Allah menemukan kita sekalian di majelis ini dalam rangka seperti biasa rutinitas istiqomah kita menjalankan perintah Allah, yakni silaturahmi dan thalabul ilmi, serta membacakan kalimat-kalimat thayyibah yang tentunya sesuai dengan niat kita masing-masing, semoga dimudahkan, dilancarkan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita sekalian semoga bekas diijabah oleh Allah, menjadi sababiah yang akan kita inginkan, disukseskan dan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tersanjung pangkuan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikali Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan ayat yang kemarin berkaitan dengan diselamatkannya oleh Allah kaum Bani Israel dari kekejaman Firaun dan bala tentaranya dengan cara ditenggelamkannya oleh Allah para musuh-musuh dari Nabi Musa dan Bani Israel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun summa qawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Wa id wa'adna wa id wa'adna bi alifin wa tunah. Wa'id wa'adna, dan ketika kami menjanjikan atau berjanji, mengadakan perjanjian Musa kepada Nabi Musa arba'ina lailatan, selama 40 malam atau 40 hari. Ainuktihi inda inqidaiha at-taurah litakmaluna biha. Nuktihi, kami akan memberikan kepada Nabi Musa minda inqidaiha, setelah selesainya dia melaksanakan janji 40 hari, Taurat litakmaluna, supaya mereka menjalankan apa yang ada di dalam Taurat. Summat takhadtumul ijla, kemudian mereka mengambil al-ijla. Al-ijla itu anak sapi. Anak sapi kalau di Jawa namanya pedet, kalau di sini sama. Pedet sama. Eneng. Eneng anak munding. Enak karena munding. Anak sapi namanya. Pedet sama. Pedetnya sapinya, pedetnya. Al-ijla itu pedet. Summat takhadtumul ijla, kemudian mereka kaum-kaum itu mengambil pedet mimba ini setelah kepergiannya Nabi Musa, wa antum zalimun, sedangkan kamu sekalian dalam keadaan berbuat zalim. Summa taqattumul ijla,
alladzi sogohu lakumus samiri. Alladzi sogohu yaitu yang menjadikan atau memoles laku buat kamu sekalian as-samiru samiri. Maka di sana ada namanya Sultan Musa Samiri. Musa Samiri. Ilahan mereka jadikan Tuhan. Ini ceritanya Allah memberikan wa'ad janji kepada Nabi Musa untuk meninggalkan kaumnya selama arba'ina lailatan, selama 40 malam, 40 hari. Setelah Nabi Musa pergi menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, ternyata kaum-kaumnya ini ada orang yang pintar namanya Musa Samiri. Musa Samiri itu di antara murid-murid Nabi Musa yang paling cerdas, paling pintar. Nah, akhirnya dia membuat patung yang disumpahkan seperti anak sapi, lihat al-ijlah. Mereka membuat patung yang disumpahkan atau berbentuk pedet, ilahan dijadikanlah dia sebagai Tuhan. Ba'da mimpadi setelah perginya Nabi Musa. Mimpadi dahabi, maksudnya setelah kepergian Nabi Musa. Ila mi'adina, untuk menepati janji kami. Wa antum dan kamu sekalian zalimuna, termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Faqaduhu biwadaikum al-ibadah. Mereka mengambil pedet atau patung pedet itu dijadikan sebagai tempat beribadah atau dijadikan sesuatu yang disembah. Nah, ceritanya Allah memberikan janji kepada Nabi Musa untuk meninggalkan kaumnya selama 40 hari 40 malam. Nah, setelah itu nanti akan diberikanlah oleh Allah kitab Taurat kepada Nabi Musa. Ternyata ketika ditinggalkan benar oleh Nabi Musa, kemudian murid yang paling pintar yang namanya Samiri itu membuat patung dari emas yang disumpahkan atau dibentuk seperti ejlun, anak sapi atau itu dijadikanlah oleh mereka sebagai Tuhan. Nah, kalau dalam ayat lain ini disebutkan bahwa setelah kepulangan Nabi Musa melakukan mi'atnya, janjinya kepada Allah, ternyata kaumnya sudah menyembah pedet itu semua. Akhirnya Nabi Musa marah dengan murid yang paling pintar, yaitu Musa Samiri. Kalau kita ambil sebuah kesimpulan, banyak dari amanah yang Allah berikan kepada kita sekalian selaku makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah SWT di alam dunia ini yang tidak kita laksanakan, yang tidak kita tepati. Banyak sekali amanat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang kadang kita sudah mengingkarinya. Terutama ini diantaranya. Ketika Allah memberikan pertanyaan kepada kita sekalian waktu kita masih ada di alam ruh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu ketika kita ditanya, bukankah kami ini ada Tuhan kamu sekalian? Dulu kita itu jawabannya qalu bala. Benar ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Tapi setelah mereka itu dilahirkan ke alam dunia, banyak yang mengingkari janji-janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara panggilan pertama oleh Allah kepada makhluknya yang masih berupa ruh. Masih berupa ruh. Karena manusia dalam kehidupan di alam dunia ini mengalami 4 panggilan. Pertama tadi ya, panggilan ketika kita masih di alam ruh disebut oleh Allah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita ngakui bahwa Allah adalah Tuhan kita sekalian. Maka dari setiap kita anak manusia, bayi manusia itu dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak lahir di alam dunia ini dalam bentuk apapun ya, itu semuanya fitrah, suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang syirik,
tidak ada yang melenceng ketuhanannya atau keesaannya, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Kemudian panggilan yang kedua adalah panggilan ketika kita sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia ini dengan dan untuk melaksanakan ibadah yang namanya ibadah fardhiyah, ibadah sholat. Ibadah sholat. Ini panggilan yang paling suci diberikan oleh Allah kepada hambanya, kita manusia selaku makhluk yang paling mulia. Makanya panggilannya aja diawali dengan syahadat. Bahkan diawali dengan takbir syahadat, kemudian baru hanya 'ala sholat, hanya 'ala falah. Ini panggilan kedua. Dan dari kita banyak yang tidak melakukan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini panggilan kedua. Nah, maka dari itu pertama dipanggil oleh Allah sudah mengatakan qaulu bala, ketika dipanggil yang kedua banyak sekali alasannya. Dan kebanyakan dari kita pas ada panggilan dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah, ayolah kita kerjakan sholat, ayo kita dirikan sholat. Kebanyakan dari kita masih pada malas. Kita masih senang memburu dunia daripada memburu akhirat. Bayangkan dan coba ketika katakanlah umpama kita punya warung pas jam 12 siang kedengeran suara adzan dari masjid, ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Pas jam 12 malam, jam 12 siang. Dan saat itu pula di warung, di toko kita sudah banyak yang ngantri untuk belajar. Dari dan di antara dua pilihan itu, kira-kira kita langsung pergi ke masjid melaksanakan sholat atau melayani pembeli yang sedang berjubel nunggu kita untuk dilayani belanja kepada kita. Melayani pembeli. Nah, ini berarti sudah melenceng dari amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur aja, kita itu masih seneng bayaran daripada ganjaran. Betul atau benar? Masih seneng bayaran daripada ganjaran. Nyatanya tadi kita masih melayani pembeli yang banyak sedang ngantri daripada kita melayani Allah. Padahal kita sadar, kita ngerti, kita paham, tahu bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Dan biasanya kayak gitu yang punya warung, ya. Pas waktunya maghrib, belum maghrib, adzan maghrib, yang beli ngantri. Tadi ditungguin dari asar sampai maghrib, nggak ada yang nongol sidi-sidi asar, ya kan? Pas waktunya belum maghrib, yang datang banyak. Ngalaman saya pernah kali, ya. Waktu dagang kafe di sana pinggir jalan, ditunggu dari lohor, nggak ada yang nongol sidi asar. Pas waktunya maghrib, waktunya sholat, datang begitu rombongan lagi. Nah, inilah godaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebanyakan dari kita masih seneng bayaran daripada ganjaran. Jujur ya, Bu ya. Ya, seneng rezekinya Allah, tapi tidak suka dengan perintahnya Allah. Kalau semua rezekinya Allah mau, tapi melaksanakan perintahnya Allah males. Nah, inilah. Makanya yang kedua, ketika amanat diberikan oleh Allah di alam dunia, ketika kita sudah lahir di sini, yaitu melaksanakan kewajiban hayya 'alas shalah, dirikanlah sholat. Padahal melaksanakan sholat 4 rakaat yang lohor aja paling lama 5 menit, ayah Bu. Yang sholat lohor 4 rakaat 5 menit ayah. Lah preketek mau pisang 2 menit keberes punya. Yang kes apal ya kan? Jampenya apal kabeh, nggak sampai 2 menit, semenitnya langsung beres. Assalamualaikum, berangkat ke warung lagi. Ya kan kayak gitu. Ayah nusuk itu ayah. Yang punya warung kayak gitu ayah.
Orangnya datang orangnya pakai kerudung. Berarti ibu yang kerudung. Nah ini kebanyakan kayak gitu. Ini hanya ala sholat. Padahal dijanjikan oleh Allah setelah kita melaksanakan sholat, menunaikan sholat, hayya 'alal falah, kita akan diberikan keuntungan. Nah biasanya keuntungan yang kita harapkan dan kita dambakan hanya keuntungan materi yang disebut dengan jumlah nominal atau rupiah. Kita nggak memilih keuntungan yang kekal abadi, yaitu di akhirat enggak. Kebanyakan dari kita keuntungan yang kita harapkan keuntungan dunia. Nah padahal jalan Allah setelah hayya 'alal sholat kita hayya 'alal falah. Ayo kita raih keuntungan, ayo kita capai kebahagiaan. Bahagia apa? Dunia akhirat. Nah makanya panggilan dari Allah ini jarang yang langsung kita laksanakan. Ada yang ngomongnya malah gampang. Besok kayak lagi masih ayah sholat lohor kan gitu. Besok kayak lagi sholat lohor kan gitu. Kadang yang kayak halawa bakar jam 1. Terus kerja lagi, sibuk lagi. Dari jam kakak lagi jam 2, kakak lagi jam 3. Setelah jam 3 baru, di jam 3 gini. Hayya sholat deh. Nah makanya kita suka kurang kontrol dalam memanage waktu ketika mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sehari semalam 5 kali mengerjakan perintah Allah itu tidak lebih dari setengah jam. Hitung aja. Sholat lohor yang 4 rakaat 4 kali kan, lohor, asar, isya. Katakanlah 5 menitan berarti 15 menit. Yang maghrib 3 menit berarti 18 menit. Syukur karena 2 rakaat paling banter 2 menit berarti 20 menit. Sehari ada 24 jam. Buat sholat cuma 20 menit. Sisanya berapa menit Bu? 23 jam 40 menit. Lobaan mana yang buat ngobrol ya, buat ngerumpi, nusok ngerumpi ayah nusok ngerumpi ayah, terus buat nanam ini kabeh berarti. Ya iya, ngerumpi mesti berdua atau bertiga atau berbanyak. Kalau sendiri nggak ngerumpi namanya, gendeng. Memang sih di sana ada sebuah penelitian tuh. Jadi kalau wanita perempuan itu sehari semalam memerlukan kurang lebih 20.000 kata yang harus dikeluarkan. Perempuan itu sehari semalam memerlukan kurang lebih 20.000 kata. 20.000 kalimat yang harus dikeluarkan. Kalau enggak pusing. Kurang lebih jenuh gue. Bener nggak kira-kira Bu? Ayah langsung itu ayah. Nah ibu-ibu mah Masya Allah bener. Kok belanja ke warung ya, mau belanja ke warung pulangnya ditanya, dari mana aja? Kudunya kan jawaban yang paling pas, dari warung belanja, beres kan? Ya, tapi ibu mantap tidak. Dari mana aja? Belanja di warung nih, harga besar mahal banget, beras naik, minyak naik, apa-apa segala-gala naik. Terus baru ngobrol, ditanya satu dari mana, jawabnya 15 kata. Ayah seperti itu ayah. Banyak pantas 20.000 kata per hari. Dari mana aja? Belanja, ini belanja telur naik maning, beras naik maning, cairnya juga naik. Masya Allah, yang nggak naik cuma kolor kumpul. Kolor naik apa turun Bu? Hah? Kolor naik apa turun? Kolornya nggak bisa naik atau bisa diturun, merosot. Nah ini makanya kebanyakan ngomong. Nah zaman sekarang mungkin kalau udah kesel mau diajak ngomong nggak ada yang diajak ngomong, main ngomongnya lewat HP, lewat SMS, lewat WA, ya kan? Berapa banyak banget itu. Ayah seperti itu ayah. Anu sok curhat lewat WA ayah. Orangnya datang, kerudung pensi, kerudung
kebanyakan sana ya. Nah, makanya ibu-ibu masya Allah. Ya. Padahal ibu-ibu itu paling gampang nyari pahala. Ibu paling gampang nyari pahala. Dia datang ke sini aja pahalanya masya Allah dengan ridho suami. Pahalanya banyak banget. Paling gampang nyari pahala, tapi juga paling gampang nyari dosa. Itu masya Allah. Diberikan oleh Allah kaki itu kemudahan nyari pahala. Nggak usah keluar rumah aja pahalanya banyak banget itu. Di sana disebutkan mencium tangan suami, ya, itu aja pahalanya besar, Bu. Seperti pahala mencium hajar aswad. Mencium tangan suaminya. Apalagi yang memang tangan suaminya warnanya hitam. Ya. Tiap hari nyiumin hajar aswad. Pahalanya nggak usah umroh ke Mekah, nggak usah hajian enggak. Ya. Tiap hari pahalanya nggak keluar rumah aja udah masya Allah. Itu baru satu poin nyium suaminya. Makanya berbahagialah ibu-ibu yang suaminya hitam, langsung sudah jadi hajar aswad. Mantap. Itu baru satu poin. Segala obah molahnya perempuan itu jadi pahala. Gampang nyari pahala. Ngucek kolor bapaknya, satu kolor, Bu, satu kolor dicucekin oleh ibunya, ikhlas karena Allah, dihilangkan, diampura dosanya 1000 oleh Allah SWT. Satu kolor, Bu. Coba kalau 13 kolor. Gampang. Cuma hilangnya pahala juga gampang. Tadi 20.000 kan, kata ngilangin pahala KB. Makanya kalau saya mah ngerumpi itu kalau bisa mah janganlah, jangan ngerumpi. Nah, habisin energi, ya, habisin waktu kalau bisa jangan. Ya, cuma kalau pengen pisan, pengen banget buat apa nyembuhin kangennya pengen ngerumpi ya boleh, ya. Dengan syarat tong ngajak batur. Ya, Bu, ya. Ngerumpi boleh tapi tong ngajak batur. Sorangan ngerumpi di rumah, masuk kamar kuncian dari bersemin. Ngerumpi sakatau. Ini kedua, Bu, ya. Tadi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita masih seneng bayaran daripada ganjaran. Kemudian panggilan yang ketiga. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Panggilan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ini panggilan ketiga. Tadi panggilan pertama di alam arwah, panggilan kedua kita sudah di dunia, yaitu panggilan untuk melaksanakan sholat. Panggilan ketiga dari Allah wa adzin fin nasi bil haji adalah untuk melaksanakan ibadah haji. Hoyong Bu hoyong, pengen hajian, pengen umrohan, nggak kompak ya, pengen hajian ibu-ibu, pengen bareng dengan bapaknya, daftar belum? Kalau belum tuh baru azam, belum niat. Bapak-bapak mah tiap Jumat haji, ya. Yaumal Jumat hajil fuqara wal masakin. Nah, Jumat itu hajinya fakir miskin, nggak usah biaya asal Jumat. Pas waktunya betul Jumat berangkat ke masjid ikut Jumatan, pahalanya seperti haji. Gitu. Ibu sirik nggak kira-kira? Bapak-bapak tiap hari Jumat dapat pahala haji. Ibu pengen dapat pahala haji, nggak usah Jumatan. Syaratnya ketika jam 11 siapkan sendal, sarung, kopiah, baju buat bapaknya berangkat ke masjid. Asal gitu asal. Kalau mereka etek mau pisan lah. Ya, asal kayak begitu nyiapin sejadah, sarung, pakaian, peci, sendal buat bapaknya pergi ke masjid. Asal ayah begitu ayah. Ayah begitu ayah. Alah mau pisan. Nah, kalau ibu lakuin itu tiap hari Jumat, kemudian pas bapaknya pulang dari Jumatan, jemput di depan pintu, langsung pegang tangannya, cium tangannya. Syukur jangan tangannya aja, cium di kanan kirinya yang hajar aswad tadi. Itu pahalanya seperti pahala bapaknya yang pergi sholat Jumat.
pergi berangkat haji. Karena yaumul jum'ah, yaumul haji orang wal masakin. Nah, ibu-ibu nggak mungkin jumatan karena nggak disyariatkan bisa memperoleh pahala seperti pahala bapaknya yang memperoleh pahala haji dengan cara tadi. Siapkan peralatan untuk jumatan, ya, kemudian pulangnya jemput di depan pintu. Ambil tangannya, pegang tangannya, cium. Nah, kasih tara kayak gitu. Cium tangannya, jangan nyium langsung ke kantongnya. Itu, nah pahalanya seperti pahala bapaknya yang berangkat ke masjid sholat Jumat memperoleh pahala haji. Syukur sudah langsung disahabat kopinya di rumah. Ayah sok itu ayah. Terus mau bilang yang cocok langsung beri duit ketara bapak anak. Nah, makanya itu dapat pahala haji dan ketiga panggilan haji. Jadi haji itu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan memudahkan sarana bagi siapapun yang dipanggil. Allah akan memudahkan sarana bagi siapapun yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Maka dari itu tidak semua orang dipanggil. Dan Allah tidak memilih yang kaya dan miskin. Setiap yang dikehendaki Allah, walaupun miskin, nggak punya duit, dipanggil oleh Allah SWT. Tapi kalau nggak ada panggilan dari Allah, Allah nggak berkehendak memanggilnya. Walaupun duitnya banyak, miliaran, orang terkaya di daerah itu nggak mangkat-mangkat, Bu. Karena nggak dipanggil oleh Allah. Tapi yang dipanggil Allah, Masya Allah, gampang. Timbang 35 juta mah sepele sekali. Ya kan? Bukankah di daerah kita banyak orang yang mobilnya 4, 5, rumahnya bertingkat, sawah di mana-mana, duitnya miliaran, tapi belum berangkat haji, banyak kan? Nah, karena Allah tidak memilih yang kaya untuk dipanggilnya, yang dipilih oleh Allah yang dikehendakinya. Makanya jawaban kita labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Labbaik Allah, kami datang untuk memenuhi panggilanmu ya Allah. Itu jawabnya. Labbaik Allahumma labbaik, kami datang untuk melaksanakan panggilanmu. Berarti kedatangan kita ke Mekah Madinah itu melaksanakan panggilan Allah, bukan semata-mata karena punya duit. Kok banyak yang nggak punya duit tapi bisa berangkat. Banyak yang duitnya di mana-mana, hartanya di mana-mana tapi belum berangkat. Nah ini panggilan ketiga. Labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak wal mulka la syarika lak. Masyaallah, panggilan dari Allah. Barangkali ibu pengen nyoba amaliyah sholawat haji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna wa auladana ilal haji wal umrati baitikal haram bi kulli sanatin bi salamatin wa afiyatin wa tarzuqana ziyarata qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apal deh? Apal jangan? Ya makanya nggak berangkat nggak apa sih? Pengen berangkat nih sholawat tadi. Subhanallah, berkah ini. Alhamdulillah, berkah panggilan dari Allah, berkah pertolongan dari Allah. Sholawat itu mengantarkan saya yang tidak punya duit bisa berangkat ke Mekah bolak-balik. Pengen diapalin, pengen?
Pengen dihafalin? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Nah itu makannya aja sih, nggak mau nabung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna wa auladana ilal haji wal umrati baitikal haram fi kulli sanatin bisalamatin wa afiyatin wa tarzuqana ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma panjang tehnya Bu ya. Ya kalau sampai ini nanti sampai jam 10:30 beres. Datang ke rumah Pak Haji kemarin doa selawat Haji gimana nanti ditulisin. Siapa bilang bapak kakak tadi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna wa auladana ilal haji wal umrati baitikal haram di kulli sanatin bisalamatin wa afiyatin wa tarzuqana ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah suatu saat pasti dipanggil oleh Allah Subhanahu. Panggilan ketiga, ya. Panggilan pertama di alam arwah, panggilan kedua yaitu panggilan sholat, panggilan ketiga panggilan melaksanakan ibadah haji ke Baitul. Panggilan keempat. Makanya siapkan panggilan kedua, siapkan panggilan ketiga, baru insya Allah nanti panggilan keempat siap. Siap Bu, siap. Panggilan keempat siap. Innalillahi. Kan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu. Yang dipanggil kalau panggilan sholat ruh sama jasadnya, ya kan? Yang dipanggil kalau panggilan haji ruh sama jasadnya berangkat ke Mekah. Tapi kalau panggilan keempat yang dipanggil oleh Allah SWT cuma rohnya saja. Jasadnya kemana? Jasadnya jadi tanah. Sudah gak ada gunanya nih. Yang tiap hari dibedakan Bu, ya. Tiap hari pakai jasmin ya, sampai setengah senti tebelnya, sampai kinclong, glowing, ibunya glowing, bapaknya kering, ya pusing, bayaran terus. Jasad ini sudah nggak ada gunanya nanti, ya kan? Sudah nggak ada gunanya. Yang dipanggil hanya rohnya yang dibutuhkan oleh Allah, karena jasad akan kembali ke tanah. Kita berasal dari tanah, ya kan? Kita diciptakan dari tanah kan? Hidup di atas sana, mati nanti lagi ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nukhrijukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah diciptakan, ya, di atas tanah kita dihidupkan, nanti ke tanah lagi kita dikembalikan, ya kan? Badan bunta berharga, sesaat ditinggalnya nyawa, anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama, muawisan tidak semua. Ya. Pak, ini kira-kira Pak, nanti kalau istrinya meninggal, mau nggak nemenin ke kuburan? Tidur di luar kuburan bareng, mau nggak? Nah mereka kan harus mati-mati lah seorang lagi sih ya. Ibunya sekarang kalau bapaknya mati yang dulu waktu janjian sehidup semati, ikut mati nggak kira-kira? Mau ikut mati? Kira-kira.
anak istri tercinta, tak mau lagi bersama. Udah gak mau, gak mau. Yes, matimu, matimu, matiku, matiku, matimu, matiku, uripku, uripku gitu weh. Masing-masing. Iya. Ya nangis sebentar aja, nggak ada yang ditinggal mati nangis sampai seminggu full, nggak ada. Paling banyak 2-3 jam gas weh. Capek gas apa ya udah. Padahal janjinya sehidup semati, preketek, bohong, ini anak-anak muda. Ya. Nggak ada janji sehidup semati, nggak ada, jangan percaya. Ya. Nah tadi apa? Yang dipanggil oleh Allah panggilan kuat hanya ruhnya, jasadnya pulang lagi ke tanah. Nah makanya nanti yang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ruhnya. Adapun nanti dikembalikan oleh Allah, ya, yum'asumang fil kubur itu nanti dengan bentuk dan rupa yang macam-macam. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan. Pada saat itu manusia akan dikeluarkan ashtatan, ya, dalam bentuk yang macam-macam. Tujuannya untuk apa? Liyurau a'malahum, supaya mereka melihat balasan dari amal perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Makanya lanjutnya faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Adapun nanti kok dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali ke Allah dengan rupa yang macam-macam, itu supaya kita melihat amal perbuatan kita sekalian. Tapi nanti yang disiksa oleh Allah SWT adalah roh, karena asli kita adalah roh. Di dunia cuma sementara sekali. Paling banter 60, 70, 90 tahun udah nggak ada sekarang. 90, apalagi kok yang memang Allah kasih umur 60 tahun, sekarang sudah dilewati 59 tahun 11 bulan. Berarti tinggal 1 bulan. Nah, awas nih, ya. Ibu-ibu kok yang sekarang sudah 50 tahun, 59 tahun, 11 bulan, berarti hidupnya tinggal 11 bulan. Kalau Allah beri umur kita 60 tahun, kan gitu. Karena semakin jauh kaki kita melangkah, semakin dekat dengan tempat tujuan. Tulis belum nih status? Semakin jauh kaki melangkah, semakin dekat dengan tujuan. Semakin banyak umur kita jalani, semakin dekat dengan kematian. Benar atau betul kira-kira? Betul. Makanya ini kesempatan buat kita sekalian untuk sering liungan lah, ya, datang ke majelis untuk mengisi waktu sebelum malaikat Jibril malaikat Israel datang kepada kita sekalian. Karena sekali malaikat Israel datang kepada kita, tidak ada yang bisa menahannya. Kira malaikat Jibril bulan depan mau nikahin anak saya, nggak bisa. Ya, di zaman bulan depan mau nikah, nanti dulu aja habis Agustus, nggak bisa, ya kan? Ya enggak? Iya. Sekali malaikat Israel datang yang sesuai innalillahi wa inna ilaihi, ini panggilan yang keempat. Kita ulangi, panggilan pertama di alam bawah, panggilan kedua adalah sholat 5 kali sehari semalam, panggilan ketiga ibadah, panggilan keempat innalillahi. Kesempatan buat kita untuk bersama-sama mencari bekal supaya kita nanti mempunyai perbekalan yang banyak, karena perjalanan setelah mati itu lama sekali. Apa Bu? Lama sekali. Saking lamanya, lama sekali. Lalu Nabi Adam yang pertama kali meninggal aja, bukan ya? Habil ya? Itu pertama kali meninggal belum sampai ke tujuan sampai sekarang kok. Apalagi kita.
namanya itulah sambil ngisi waktu yang diberikan oleh Allah sampai kapan umur kita nggak tahu, isi dengan ikut pengajian, pikiran, sholawatan, masjid salim dan sebagainya. Semoga menjadi tambahan bekal nanti di akhirat. Bapak Ibu memuliakan, kembali ke masalah tadi, ternyata amanat yang diberikan oleh Nabi Musa kepada Musa Samiri disalahgunakan, dititipin supaya kaumnya nanti tetap menyembah Allah, nyatanya malah dia bikin pedet, bikin anak sapi yang bagus terbuat dari emas kemudian disembah, dijadikan Tuhan oleh kaum tersebut. Maka orang yang seperti itu disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang zalim, wa antumul zalimun, berbuat zalim. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan itu aja. Diwonan lah ya. Kurang 10 menit. Mohon maaf dan kurangnya. Terima kasih semua yang telah memberikan jamuan sedekah di malam Jumat Kliwon ini. Semoga dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Ibu-ibu udah untuknya udah. Jadi ngeduluin. Udah nggak apa-apa. Berarti ibu-ibu langsung. Terima kasih, mohon maaf kekurangannya dan semoga bermanfaat buat kita sekalian. Suratul Fatihah Bu, belum pulang nih. Doain keluarga kita, saudara kita yang sedang kena musibah, sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah hilangkan musibah dan jauhkan dari fitnah. Semoga Allah jaga, Allah ridhoi dari berbagai macam musibah dan penyakit. Allah hadirinya terima surah, di barakatul Quran, syifa wa rahmah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.